बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज इराहा अलीम। काम कर रहा था, मैंने कहा चलें काम के साथ जो है अमरूद वगैरह भी खाए जाएं। जिसने खाने हैं जनाब ताज़े अमरूद, आज मसाले लगे हुए हैं 12 मसाले। ये एक रखा हुआ आपके लिए अभी। मीठे अमरूद है, मीठे अमरूद खाते हैं। साथ में एक जो है ना आपको कहानी भी सुनाते हैं जो ख्याली है। सबसे पहले पाकिस्तान में जो सूरत हाल चल रही है सियासी ये वो जनाब, मुल्की हालात, महंगाई काफ़ी हो गई है भाई। आजकल गुजारा करना बहुत मुश्किल है। दिहाड़ीदार बंदा बहुत ही मुश्किल गुजारा करता है। 1000 रुपये दिहाड़ी है, 550 का तो घी है। घी और सब्जी लें, दिहाड़ी खत्म, पैसे खत्म। बाकी अखराजात बच्चों के कपड़ा लत्ता, बिल, बिजली का, पानी का, गैस का, ये वो, बाकी घर का खर्चा कहाँ से करना हूँ। कुछ हमारे जो अमाल है ना उन पे भी डिपेंड करता है जनाब, क्या करना हमने, किस तरह करना। मैं पाकिस्तानी ताजर अवाम का तो पता है, हर तरफ जिसका जिधर दा लगता है जनाब वो लगाया लगा रहा। अब कहानी ये है, कहानी है पंजाबी की, पंजाबी जुबान में। तो चलें आज आपको सुनाते भी पंजाबी जुबान में है। पंजाबी से शुरू हो जाने हैं, कोई मसला नहीं। एक हुंदा जनाब बादशाह, ओदा हुंदा एक मुंडा, एक लड़का हुंदा, ओदा मुंडा हुंदा। ओदी यारी लग जाती अपने नौकर नाल। बादशाह दे मुंडे दी यारी लग जाती है उन्हां दे नौकर नाल। बादशाह दे वजीर शजीर ये वो सारे बादशाह नूं चमगोइयां जनाब आपस भी करते। बादशाह नूं भी जनाब कन्न भर दिंदे ने, जनाब तू बादशाह दा मुंडा हो के ते उहदे नाल यारी लाई। ते उठदा बहिंदा खलोंदा भी उहदे कोल ही सी, गल्लां बातां करनियां ज़्यादा देर उहदे नाल ही, ज़्यादा वक्त उहदे नाल ही कढदा सी डेली। बादशाह ने बड़ा समझाया मुंडे नूं, यार तू ना बाज आ जा, यारी छड्ड दे ओहदी। वो नौकर साडा ओहदे नाल की तलक, की साडा स्टैंडर्ड है नहीं साडा, असा बादशाह वो नौकर है। और जनाब मुंडा नहीं मन्निया। बादशाह ने कहा चल पुत्र तू फिर घरों ही फरार हो जा। उन्हें मुंडे अपने नूं बादशाह ने घरों कढ़ दिता। उन्हें कहा ठीक है अब्बा जी जा रहे हैं असा। बादशाह ने अपने मुंडे नूं भाई घरों कर दिता। मुंडा जा रहा, राह च उन्होंने जनाब वो नौकर मिलिया। आंदा यार इनू तो मैं मिलता जावां जरा, जिहदी वजह तो मैनू कढ़िया गया। वो जनाब नौकर कोल जांदा, जाके उन्होंने आंदा लै भी सज्जना मैं चलना तो तेरी हुण ड्यूटी इत्थे पक्की है। उन्हें कहा की होया? आंदा अब्बे ने घरों कढ़ दिता तेरी यारी की वजह तो। मैं कहा यारी नहीं छड्डनी। उन्हें कहा अच्छा। उन्हें कहा यार तू मेरी वजह तो जा रहा है तो मम्मी तेरे नाल ही चलांगा। वो आंदा नहीं यार चल दोवें चलते हैं। लै भी दोवें चल गए किसी दूसरे जनाब देश च, दूसरे मुल्क च। जेड़े मुल्क च गया ना उत्थों का एक रिवाज सी, उत्थों का रिवाज ये सी जनाब एक परिंदा लेंदे सी, कबूतर हो जे बाज हो जे, एक उन्हें परिंदा लेना, लैके जनाब बाज उन्होंने ना जनाब उन्होंने उडाउणा। जिन्नी उन्होंने वो बंदे सी रियाया सी वो सारी इकट्ठी हुई हुंदी सी। जेदे उन्हें जाके सिर ते मोढे ते बहना है ना उन्होंने उन्हें बादशाह बना देना। ओ भाई जिदन आया टाइम
ਕਬੂਤਰ ਬਹਿਣ ਦਾ। ਉਹ ਜਨਾਬ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਖਲੋ ਗਏ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਦੁਆ ਮੰਗੇ, ਯਾ ਅੱਲਾ ਕਬੂਤਰ ਮੇਰੇ ਮੋਢੇ ਤੇ ਬਹਿ ਜੇ ਤੇ ਮੈਂ ਜਨਾਬ ਮੁਲਕ 'ਚੋਂ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ, 2 ਨੰਬਰੀ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਖਤਮ ਕਰ ਦਾਂਗਾ, ਹਰ ਬੰਨੇ ਤਰੱਕੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਬਹਿਰ ਹੈ, ਜੰਨਤ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਬਣਾ ਦਾਂਗਾ। ਉਹ ਜਨਾਬ ਜਿਹੜਾ ਨੌਕਰ ਸੀ ਉਹਦਾ, ਉਹ ਦੁਆਵਾਂ ਮੰਗੇ, ਯਾ ਅੱਲਾ ਕਬੂਤਰ ਮੇਰੇ ਮੋਢੇ ਤੇ ਬਹਿ ਜੇ, ਮੈਂ ਜਨਾਬ ਐਸਾ ਤੋਨਾ ਲਾਵਾਂਗਾ ਪੁੱਟ ਮੁੰਡੀਆਂ ਦਾਂਗਾ, ਛੋਡੇ ਲਾ ਦਾਂਗਾ। ਆਂਦਾ ਮੈਂ ਛੋਡੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਲੱਕੜ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲਾਈ ਦੇ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਉਹ ਲਾ ਦਵਾਂਗਾ, ਧੂੜਾ ਪੁੱਟ ਦਾਂਗਾ, ਹਰ ਬੰਨੇ ਜਨਾਬ ਮੈਂ ਐਸਾ ਰੰਦਾ ਫੇਰਾਂਗਾ, ਹਰ ਬੰਨੇ ਜਨਾਬ ਬੇੜੇ ਗਰਕ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਾਂਗਾ, ਐਸਾ ਤਸੱਲੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗਾ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਆਂਦਾ, ਯਾਰ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮੇ ਪਿਆ ਤੂੰ, ਰੱਬ ਕੋਲੋਂ ਡਰ, ਕੋਈ ਨੇਕ ਦੁਆ ਮੰਗ। ਉਹ ਆਂਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਛੱਡੋ, ਵੇਖਿਓ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਕੀ। ਜੋ ਆਂਦਾ ਅਮੀਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੋਨਾ ਲਾ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਹਰ 2 ਨੰਬਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਹਰ ਜਨਾਬ ਇੱਕ ਖੁੱਡੇ ਲੈਣ ਲਾ ਦਾਂਗਾ ਆਵਾਮ ਨੂੰ। ਉਹ ਭਾਈ ਕਬੂਤਰ ਉਡਾਇਆ, ਕਬੂਤਰ ਆ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ ਉਹ ਨੌਕਰ ਦੇ ਮੋਢੇ ਤੇ। ਨੌਕਰ ਦੇ ਮੋਢੇ ਤੇ ਭਾਈ ਕਬੂਤਰ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਨੌਕਰ ਬੜਾ ਖੁਸ਼, ਆਂਦਾ ਲੈ ਬਈ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੁਣ ਲੱਗੇਗਾ ਹੀ ਧੋਨਾ। ਉਹਨੇ ਬੜਾ ਸਮਝਾਇਆ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਜਾਣ ਦੇ, ਇੱਜ਼ਤ ਕਮਾ, ਕੋਈ ਨੇਕ ਕੰਮ ਕਰ, ਕੋਈ ਚੱਜ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾ ਜਨਾਬ। ਉਹਨੇ ਵਜ਼ਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵਜ਼ੀਰ ਬਣਾ ਲਿਆ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ, ਵਜ਼ੀਰ ਸ਼ਰੀਰ ਇਹ ਉਹ ਸਾਰੀ ਜਨਾਬ ਉਹਦੀ ਹਕੂਮਤ ਆ ਗਈ। ਜਨਾਬ ਡਿਊਟੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਣ ਗਿਆ। ਅਗਲਾ ਦਿਨ ਉਹਨੇ ਜਨਾਬ ਤਾਂ ਮੁਲਕ ਦੇ ਕੋਨੇ ਕੋਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਅਮੀਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਹਰ ਲੰਗੜੇ ਲੂਲੇ ਭੇਂਗੇ ਕਾਣੇ, ਹਰ ਆਕੜ ਖਾਨ ਨੂੰ ਲਾਓ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਕੜ ਖਾਨ ਨੇ ਮੈਦਾਨ ਸਜਾ ਦਿਓ ਆਦੇ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤਕੱਬਰ ਗਰੂਰ ਲਾਲਚੀ ਆਕੜ ਖਾਨ ਅਮੀਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਚੁੱਕ ਲਿਆਓ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਦਿੱਤਾ ਮੈਸੇਜ। ਜਨਾਬ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਲੈ ਵੀ ਪੁੱਤਰ, ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਸਾਰੇ। ਉਹਨੇ ਜਨਾਬ ਆਪਣੇ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੁਕਮ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਨਾਲ ਮਾਰ ਕੇ ਤੇ ਖੁੱਡੇ ਲੈਣ ਲਾ ਦੋ, ਮਾਰ ਦੋ। ਉਹ ਆਂਦਾ ਯਾਰ ਕੋਈ ਚੱਜ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ, ਤੂੰ ਬੰਦੇ ਮਾਰਨ ਦਿਆਂ ਸਾਰੇ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਧੂੜਾ ਪੁੱਟ ਦਾਂਗਾ, ਹਰ ਬੰਨੇ ਬਹਿਰਾ ਬਹਿਰਾ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦੋ। ਉਹਨੇ ਜਨਾਬ ਬੜੇ ਮਿੰਨਤਾਂ ਤਰਲੇ ਕੀਤੇ ਵੀ ਤੂੰ ਜਾਣਦੇ ਇਸ ਗੁੱਸੇ ਨੂੰ, ਲੈ ਬਈ। ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਗੱਲ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਏ, ਉਹਨੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜਨਾਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਵਜ਼ੀਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਨੀ ਤਕਦੀਰ ਚੰਗੀ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਕਬੂਤਰ ਤੇਰੇ ਮੋਢੇ ਤੇ ਨਾ ਆ ਕੇ ਪੈਂਦਾ, ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਚੰਗਾ ਸੋਚਣ ਦਿਆ ਸਾਂ। ਕਿਸਮਤ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਏਡੀ ਚੰਗੀ ਹੁੰਦੀ, ਨੀਅਤ ਏਡੀ ਚੰਗੀ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਤੇਰੇ ਮੋਢੇ ਤੇ ਨਾ ਆ ਕੇ ਪੈਂਦਾ, ਮੇਰੇ ਮੋਢੇ ਤੇ ਕਿਉਂ ਬੈਠਾ, ਇਸੇ ਲਈ ਬੈਠਾ। ਉਹ ਬਸ ਗੱਲ ਉਹੀ ਹੈ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਨੀਅਤ ਸਾਫ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਹੁਕਮਰਾਨ ਵੀ ਉਵੇਂ ਦਾ ਹੀ ਮਿਲਦਾ ਜਨਾਬ ਜਿਵੇਂ ਦੀ ਆਵਾਮ ਦੀ ਨੀਅਤ ਹੋਵੇ। ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਵੇਖ ਲਓ 75 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜਨਾਬ, ਮੁਲਕ ਆਪਸ 'ਚ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਲੜ ਮਰੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਆਵਾਮ ਲਈ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦਾ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਂਦਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਬੰਦਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਸਿੱਟਦੇ ਬਾਹਰ, ਚੱਲ ਨਿਕਲ ਇੱਥੋਂ ਨੀਵਾਂ ਹੋ ਕੇ, ਤੈਨੂੰ ਕੌਣ ਆਂਦਾ ਆ ਕੇ ਸੱਚ ਬੋਲ। ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਸਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਰਮੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਚੁਕੰਨਾ ਹੋ ਕੇ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਰਮੀ ਨੂੰ ਸਲੂਟ। ਬਾਕੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਤੇ ਭਾਈ ਇਹ ਆਪਣੇ ਲਈ ਬਣੇ ਨੇ, ਆਪ ਹੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਆਵਾਮ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੇ। ਜਦੋਂ ਆਵਾਮ ਦੀ ਨੀਅਤ ਹੀ ਐਵੇਂ ਦੀ ਤੇ ਫਿਰ ਹੁਕਮਰਾਨ ਵੀ ਉਵੇਂ ਦੇ ਹੀ ਮਿਲਨੇ ਆ। ਬਾਕੀ ਅੱਗੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸਮਝਦਾਰ ਜਨਾਬ। ਕਬੂਤਰ ਵਾਲੀ ਕਹਾਣੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨੌਕਰ ਦੀ। ਕੈਸਾ ਉਹਨੇ ਜਨਾਬ
ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਇਹ ਜੇ ਇੰਨੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਚੰਗੀ ਕਿਸਮਤ ਹੁੰਦੀ, ਤਕਦੀਰ ਦੇ ਕਬੂਤਰ ਆ ਕੇ ਮੇਰੇ ਮੋਢੇ ਤੇ ਪੈਂਦਾ, ਤੇਰੇ ਤੇ ਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਚੰਗਾ ਸੋਚਣ ਦਿਆ ਥਾ। ਲੋ ਬਈ ਕਹਾਣੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਖਤਮ। ਬਾਕੀ ਸੋਚਦੇ ਰਹੋ ਨੀਅਤਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ। ਨੀਅਤ ਚੰਗੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਇਨਸਾਨ ਦੀ, ਅੱਗੋਂ ਰੱਬ ਬਿਹਤਰ ਕਰਦਾ। ਮਿਲਦੇ ਆ ਫਿਰ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਚ। ਦੁਆਵਾਂ ਚ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। अस्सलामु अलैकुम, खुदा हाफिज।